کہ اگر تقریر کے بعد کچھ سوالات پیر صاحب کے حوالے سے کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، آپ کے ان سوالات کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ سائیں محمد منیر الدین صاحب اساں جے محفل میں سائیں فقیر محمد اسماعیل مہر صاحب جو فرزند سائیں رضا محمد فقیر حاضر تھیو ہے، اساں بھلی کار دیوں دا خوش آمدید چوندا۔ نعرہ ولایت جناب محمد منیر الدین صاحب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ میں آپ حضرات کا خصوصاً اپنے بھائی عبدالباسط کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پچھلے سال بھی انہوں نے یہاں پر آپ لوگوں سے تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میں نے عبدالباسط سے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی میں کوئی بڑا سیاسی لیڈر یا صحافی نہیں ہوں، شاہ مردان شاہ پیر صاحب مرحوم ہمیشہ جو ہے مجھے اپنا دوست کہتے تھے اور ہمیشہ اپنے قریب رکھا مجھے، تو میں مہمان خصوصی آپ جو ہے بلا وجہ مجھے یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پہ بلاتے ہیں۔ اگر ایک عام مہمان کے طور پر بھی آپ جو ہے مجھے یہاں پر بلا لیں تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ شاہ مردان شاہ پیر صاحب وغیرہ صرف خل جماعت کے محسن اور روحانی رہبر اور پیشوا نہیں تھے، بلکہ وہ میرے بھی استاد، محسن اور جو ہے مجھے تربیت دینے والے ایک بہت بڑے جو ہے عظیم رہنما تھے۔ ان سے 30 سال کی رفاقت میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں شاید اپنے گھر میں اتنا وقت نہ گزارتا ہوں جتنا کنگری ہاؤس میں پیر صاحب کے پاس مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا۔ تو میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اتنی بڑی روحانی شخصیت کا اتنا قرب مجھے حاصل ہوا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا۔ اور پیر صاحب نے ہمیشہ جو ہے میرے ساتھ شفقت کی اور ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ روزانہ جو ہے سندھ کی سیاست کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جو ہے پیر صاحب جو ہے بڑے خلوص سے اور فراغ دلی کے ساتھ جو ہے مجھے چیزیں بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا پیر صاحب اپنے ساتھ لے کے بھی مجھے سفر کرتے تھے۔ مخدوم طالب المولا صاحب کا انتقال ہوا تو وہاں پر پیر صاحب تعزیت کے لیے گئے، اعلیٰ مخدوم ہاؤس اپنے ساتھ جو ہے مجھے لے کے گئے، اور پیر صاحب نے پروگرام بنایا تھا کہ طبیعت میری کہہ رہے تھے سدھر جائے تو میں لکی شاہ صدر بھی آپ کو لے کے چلوں گا۔ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے سلسلہ ہے اور وہاں پر جو ہے آپ کو بتاؤں گا، لوگوں سے ملواؤں گا، لیکن پھر پیر صاحب کی بیماری جو ہے وہ طویل ہو گئی اور پیر صاحب جو ہے ان کے ساتھ سفر کا موقع نہیں ملا۔ پیر صاحب کے دیرینہ دوست ذوالفقار شاہ جاموٹ کا انتقال ہوا تو پھر دستار بندی کا مرحلہ آیا۔ محمد علی شاہ جاموٹ کی پیر صاحب جو ہے اپنے ساتھ حیدرآباد جو ہے لے کر گئے، باسط بھی تھے، دوسرے ہمارے دوست تھے، تو وہاں پر راستے میں پیر صاحب جو ہے اس دن پیر صاحب واپسی زیادہ وقت جو ہے پرانے کلاسیکل میوزک سنتے رہے۔ واپسی میں پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیسا رہا وزٹ؟ میں نے کہا پیر صاحب جو ہے ہماری تو کوئی پلے پڑا نہیں ہے کلاسیکل میوزک، تو کہہ رہے بھائی آپ مجھے بتا دیتے آپ کے مطلب کا میوزک لگا دیتا۔ تو پیر صاحب جو ہے بڑا بے تکلفی کو جو ہے پسند کرتے تھے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے میرے لیے کلمات ادا کیے اپنا، اور میرے خاطر جو ہے ہمارے فاروق عبداللہ صاحب نے بڑی مدلل انداز میں تقریر کی۔ ان کے فن خطابت کو دیکھ کے میں ماشاءاللہ جو ہے بہت حیران ہوا، اور دعا ہے میری کہ اللہ انہیں مزید کامیابی عطا کرے۔ انہوں نے میرے خاطر اردو میں تقریر کی جس پر میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ انہوں نے آج جو ہے اپنے مرشد پیر صاحب وغیرہ شاہ مردان شاہ والا طریقہ کار پہ عمل کیا ہے۔ حالانکہ مجھے بہت اچھی طرح سندھی سمجھ میں آتی ہے اور میں کوئی 30-35 سال پیر صاحب کے ساتھ دن اور رات گزرے، لیکن اس کے باوجود پیر صاحب ہمیشہ جب بھی کوئی مہمان آتا تھا، ملنے جلنے والے آتے تھے، ہر جماعت کے لوگ آتے تھے، پیر صاحب ان سے حال احوال کر رہے ہوتے تھے تو پہلی ہدایت ہی کرتے تھے، یہ پہلے تو مجھ سے پوچھتے تھے بابا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کہتا تھا صحیح سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی انہیں تسلی نہیں ہوتی تھی، کہتے بابا اردو میں بات کرو۔
बाबा उर्दू में बात करो। और दूसरी बात यह है कि पीर साहब में कभी सिंधी, उर्दू, पंजाबी कोई तफरीक नजर नहीं आई। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की, इस्लाम की और जो है मोहब्बत की, भाईचारे की बात की। तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरे भाई फारूक अब्दुल्ला ने जो है पीर साहब की तरीक़ेकार को आज जिंदा कर दिया और वही चीज़ अपनाई है जो पीर साहब मरहूम का तरीक़ाकार था कि वो हमेशा ये करते थे कि जो आदमी अपने आप को ये समझता है कि भाई जो है यहाँ पर मैं अक्सरियत में नहीं हूँ या ज़्यादा सिंधी समझने वाले, उसके बावजूद भी पीर साहब उसको इज्जत देने के लिए कहते थे कि भाई हम लोग सिंधी आपस में बोलते हैं लेकिन उर्दू सब समझते हैं, तो वो मुमकिन है कि आप सही तरीके से ना समझ सको। तो पीर साहब जो है सिर्फ आपकी हुर जमात के लिए नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के लिए, सियासी लोगों के लिए एक शजर सायादार थे। लोग जो है उनके पास अपने दुखड़े लेकर, अपने मसाइल लेकर आते थे। पीपल्स पार्टी एक ज़माने में जो है मुझे अच्छी तरह याद है कि सिंध असम्बली में अपोजिशन में होती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के तमाम बड़े अकाबरीन जो है वो पीर साहब के पास आते थे। पीर साहब ने कभी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि जो है मैं ये कोई अगर मिलने आया मुलाकाती तो मैं अखबार में उसकी खबर छपवा के मीडिया को बता के जो है अपना कद जो है बुलंद करूँ। वो कहते थे बाबा बारी ताला ने जो है जैसा मुझे बनाया है इतना काफ़ी है। फारूक अब्दुल्ला ने बहुत दुरुस्त बात अभी अपनी तकरीर में की कि पीर साहब से कई मरतबा मैंने कहा कि साईं आपके पास जो है मुझे आप इतनी काम की चीज़ें बताते हैं, कभी आप जो है अपनी कोई किताब लिखें, कोई ऑटोबायोग्राफी लिखें। पीर साहब हंसते थे, कहते थे कि भाई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या फ़ायदा, लोग जो है वो लिखेंगे मेरे बारे में, जो है समझेंगे कि अगर मैंने कोई काम की बात की है और लोग इस काबिल अगर मुझे समझते हैं। तो पीर साहब के इंतकाल के फौरन बाद हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बीबीसी उर्दू के लिए लिखते हैं, हसन मुस्तफ़ा साहब। तो उन्होंने पीर साहब के इंतकाल के बाद जो है बड़ा ज़बरदस्त बीबीसी उर्दू पे कालम लिखा। उन्होंने लिखा कि जी मैंने मौजूदा दौर में किसी बादशाहत का दौर तो नहीं देखा, लेकिन जो है अपने दौर में जो है मैंने एक बादशाह को ज़रूर देखा है। वो जो है जो बादशाह की तमाम सिफात और खुसूसियात पर पूरा उतरता है, वो है शाह मर्दान शाह पीर साहब पगारा, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। तो पीर साहब अपनी सिफात, अपनी ताकत और अपनी असर और रसूख की वजह से बादशाहों से बढ़ के थे, लेकिन मैंने ये देखा कि पीर साहब जो है फितरतन और तबीयतन एक दुर्वेश और फकीराना अंदाज था उनका। पीर साहब के पास जो है मैं बेजार हो जाता था, मैं कहता था सही जो है ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वाले खाएंगे। ये बासी अब्दुल बासित मौजूद है यहाँ पर। पीर साहब बिला नागा बम्बई बेकरी के केक आते थे, बिला नागा जो है पीर साहब घर भिजवाते थे, हम किंगरी हाउस से मिलके जा रहे होते थे, हमें दे देते थे। तो कभी बहुत सारे लोग जो मुलाकाती आता था पीर साहब के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, लेकिन पीर साहब ने कभी जो है किसी की कीमती तोहफे को भी अहमियत नहीं दी। लेकिन एक रोज मैं किंगरी हाउस में बैठा हुआ था, कोई गरीब बंदा जो है किसी गांव से दूर दराज से पीर साहब के लिए एक छोटी सी थैली लेकर आया। उसके अंदर कोई, मेरा अंदाजा है कि 1-1.5 पाव कोई जलेबियां होंगी। तवील सफर के बाद उस थैली जो है वो बिल्कुल चिकनी हो रही थी और वो एक शॉपर में डली हुई थी, और जलेबियां भी जो है ना इतने तवील सफर के बाद उनका हशर नशर हो चुका था। तो पीर साहब ने उससे पूछा गरीब से कि भाई ये क्या पकड़े हुए ला रहे हो, ये क्या है? उसने साईं आपके लिए जो है मैं मिठाई गांव से लेके आया हूँ कि मैं पीर साहब से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं खाली हाथ ना जाऊं। पीर साहब ने उस जमाने में पीर साहब का वो गुल खिदमतगार था किंगरी हाउस में। सुबह 10:30-11 बजे का टाइम था। पीर साहब ने बैल बजाई, गुल से कहा कि बाबा 2 प्लेटें लेके आओ और जो है इसको जो है अपने हाथ से मैं निकालूंगा। पीर साहब ने 2 प्लेटों में उन जलेबियों को अपने हाथ से रखा और जो है खुद भी खाई गया। मुझसे कहा कि मुनीर साहब आप भी ये खाओ, और उस गरीब से कहा कि बाबा आप इतनी दूर से तकलीफ करके लाए हो, आप भी जो है खाओ। उसने कहा नहीं किबला साईं मेरा ये मर्तबा नहीं है कि आपके सामने खाऊं। नहीं नहीं बाबा जो है कोई वो नहीं है।
آپ بھی جو ہے چکھو آپ زحمت کیے. تو پیر صاحب اتنا بڑا آدمی تھا, وہ غریب آدمی کو زیادہ پروٹوکول اور عزت دیتا تھا بنسبت بادشاہوں کے. میں آپ